بلاول بھٹو اور مریم نواز شکست تسلیم کریں، پارٹی عہدوں سے استعفے دے دیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے مریم نواز کے بیانیے کو آزاد کشمیر کے عوام نے مسترد کر دیا۔ کشمیریوں نے نواز شریف کو افغان مشیر سے ملاقات کا جواب دے دیا۔ نون لیگ نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے وضاحت طلب کرے۔ 2023 میں پیپلز پارٹی کا سندھ میں بھی وہی حال ہوگا جو آزاد کشمیر میں ہوا۔ تحریک انصاف نے مار لیا میدان، آزاد کشمیر الیکشن کے سرکاری نتائج کا اعلان۔ تحریک انصاف 25 نشستوں پر کامیاب، تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ پیپلز پارٹی کی 11، نون لیگ کی 6 نشستوں پر کامیابی۔ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی ایک نشست۔ LA 16 کا نتیجہ روک لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر عبدالرشید سلہریہ کا کہنا ہے ٹرن آؤٹ 58% سے زائد رہا، دھاندلی کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ وزیراعظم عمران خان کا آزاد کشمیر کے عوام سے اظہار تشکر۔ تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہتے ہیں آزاد کشمیری عوام نے ووٹ دے کر PTI پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اب فوکس آزاد کشمیر سے غربت کے خاتمے پر ہوگا۔ آزاد کشمیر حکومت میں شفافیت اور احتساب قائم کریں گے۔ کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے عالمی فورمز پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار۔ ٹویٹ میں لکھا نتائج تسلیم کیے نہ ہی کریں گی۔ 2018 کے نتائج بھی تسلیم کیے تھے، نہ اس جعلی حکومت کو مانا ہے۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی پر لاہے عمل کا فیصلہ پارٹی جلد کرے گی۔ PTI نے آزاد کشمیر انتخابات میں تشدد اور دھاندلی کا سہارا لیا۔ الیکشن کمیشن انتخابی قواعد کی خلاف ورزیوں پر کارروائی میں ناکام رہا۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ مزید لکھا پیپلز پارٹی گزشتہ انتخابات سے 3 نشستیں زیادہ لے کر سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ بہترین جدوجہد کرنے والے کارکنان پر فخر ہے۔ آزاد کشمیر میں کئی برج الٹ گئے۔ سابق وزراء مشتاق منہاس، چودھری سعید، مسعود خالد اور چودھری رخسار کو شکست۔ وزیر اعظم فاروق حیدر ایک سیٹ ہارے، دوسری پر جیت گئے۔ میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 8 نشستیں تحریک انصاف نے جیت لیں۔ مظفر آباد اور باغ میں بھی تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہوئی۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستیں PTI، ایک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملی۔ کشمیر میں جو یہ سوچ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ روڑنا پٹنا ڈالیں گے۔ تنہا عمران خان کی تحریک انصاف PTI حکومت بنانے جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں PTI اکیلے حکومت بنائے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا مخالفین ہارنے پر شور مچائیں گے، یہ 2023 میں بھی دھاندلی کا رونا روئیں گے۔ اگلے عام انتخابات میں کوشش ہوگی PTI سندھ میں بھی حکومت بنائے۔ جلسوں سے ووٹ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نواز شریف کو مشورہ ہے ریاست مخالف کام نہ کریں۔ محمد علی سدپارہ اور 2 ساتھی کو پیماؤں کی میتیں K2 سے مل گئیں۔ محمد علی سدپارہ کی میت بوٹل نیک سے 300 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ ساتھی کو پیما جان پیبلو اور جان سنوری کی ڈیڈ باڈیز بھی مل گئیں۔ گلگت بلتستان حکومت کی کو پیماؤں کی میتیں ملنے کی 92 نیوز کی خبر کی تصدیق۔ وزیر اطلاعات فتح اللہ کہتے ہیں ساجد سدپارہ اور ان کی ٹیم نے میتوں کی تلاش کی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ سینئر حکام پر مشتمل وفد بھی اسلام آباد آئے گا۔ سعودی وزیر خارجہ پاکستانی ہم منصب شاہ محمود اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔
हैकिंग और सिक्योरिटी लैक्स से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सरगर्म, डिजिटल एप्लीकेशंस के इस्तेमाल से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अमले को हसास मालूमात और दस्तावेजात वीडियो लिंक पर शेयर न करने की हिदायत। मुरासले में कहा, व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया ग्रुप फौरी तौर पर छोड़ दिए जाएं। किसी अनजान ईमेल एड्रेस से आने वाली फाइल्स डाउनलोड न की जाएं। वज़ीर आज़म ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद के F9 पार्क में सिटीजन क्लब का दौरा। इमारत को अवामी मकासद के इस्तेमाल में लाने के लिए कमेटी कायम, सिफारिशात जल्द पेश करेगी। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध की सूरत हाल पर इजलास हुआ। पीएसओ के अलावा दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास पेट्रोल की किल्लत। केपी और पंजाब के पंप्स पर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, अवाम को मुश्किलात का सामना। गैर मुल्की कंपनीज की जानिब से डीलर्स को मतलूबा मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत फराहम नहीं की जा रही। तमाम कंपनीज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन का जखीरा रखना लाजिम है। नून लीग का इस्माइल गुज्जर को मुतनाज़ बयान देने पर शोकॉज नोटिस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार को शोकॉज नोटिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने जारी किया। दूसरी जानिब गुजरांवाला में लीगी रहनुमा अता तारड़ और साथियों की जमानत मंजूर। अता तारड़ को गुज़श्ता रोज कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सिंध में मैट्रिक के बाद इंटर के इम्तिहानात, नकल और पेपर आउट के वही हालात। कराची, लाड़काना और सखर बोर्ड्स के ज़रिए इंतजाम कोरोना SOPs के साथ पेपर्स लिए गए। बूटी माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। नुशहरो फेरोज में 12वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा पहले ही आउट हो गया। पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल रहा। और टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने की जंग तेज। पहली पोजीशन के लिए जापान, अमेरिका और चीन में खींचातानी। जापान 8 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पर आ गया। मेडल्स टेबल पर अमेरिका का दूसरा, चीन का तीसरा नंबर। जापान की 13 साला स्केटर मोमेजी ने स्केटबोर्ड में गोल्ड मेडल जीत लिया। बर्तानिया के थॉमस डेले और मेटेली का डाइविंग में तलाई तमगा। टेनिस में जापान की ओसाका ने दूसरे राउंड का मैच जीत लिया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहदेदारों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले कि मरियम नवाज के बयानिए को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। नून लीग को नवाज शरीफ से हमदुल्ला मुहिब की मुलाकात का जवाब मिल गया। 2023 में पीपल्स पार्टी का सिंध में भी वही हाल होगा जो आज़ाद कश्मीर में हुआ। तारीखी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। जिस किस्म की कामयाबी मिली है उसके बाद धांधली वगैरह का नैरेटिव जो है, बयानियाँ तो अपनी मौत वैसे ही मर जाता है। मैं कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी देकर मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है उसको जला बख्शी है। उसूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले ले। बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बहैसियत नायब सदर मुस्लिम लीग नून, उनको अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ख़ुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए, और बजाय इसके कि एक खामखा धांधली के इल्ज़ामात लगाएं और ऐसे ही उनके पीछे छुपने की कोशिश करें, अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को परखें और इन ओहदों से इस्तीफे दे दें। जिस तरीके से जो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का जो बयानिया चल रहा था, जिसमें वो फ़ौज को, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी, उसके ऊपर उनको एक तो जवाब मिला है, और दूसरा जो हमदुल्ला मुहिब जैसे जो पाकिस्तान दुश्मन और रॉ के जो एजेंट्स हैं, जो मुलाकात उससे नवाज शरीफ साहब ने की, उसका उनको जो है वो जवाब मिला है।